Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulina mabat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hormatly musulman bir tuğanlar. Sözümdü baştaudan aldın sizlerdi Mavlid ayı menen qutuktayım. Antkeni bul ay mo'min musulmanlar için çoğun bir mayram ay. Rasul sallallahu aleyhi ve sellem özü tiri mezgilinde sahabalardan suraşat. Ya Resulullah siz emni için düşömükün oruzu tutas degen mezgilde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Ulittu fihi" men uşul günü töröldüm dep aytkan sözü var. Bul degендиги özünün törülgen gününü özü tiri mezgilde belgilep ibadat menen özgüçe ibadat menen ötközөт эле. Урматтуу bir туган, андай боло турган болсо биз дагы Rasul sallallahu aleyhi ve sellem'in сүйүктүү пайгамбарыбыздын ümmeti bolgonubuzdan keyin oşo Rasulullah tatыктуу bir ümmet bolуу үчүн эмне кылышыбыз керек экен? Бул айды өзгөчөлөп өткөзүшүбүз керек. Эми өзгөчөлөп өткөзүүдөн алдын мен эмне бул айды кандай бир таасирлүү же болбосо эмнелер менен эмнелерге көңүл бурушубуз керек деген темага кириштен алдын айта турган нерсем, урматтуу бир туган, биз үчүн өтө бир маанилүү иш бул Rasul sallallahu aleyhi ve sellem'din siz менен бизге карата айткан сөзү. Ал сөз Пайгамбарыбыз ар жума күнү сахабалар менен Ухуд шейиттерини зиярат кылганы барат эле. Күндөрдүн биринде ошол адатыдагыдай зияратка барып, ошол жерде сахабаларга карап туруп, мен бир тугандарымды сагындым деген сөздү менен кайрылат. Ошондо сахабалардан "Я Расулулла, biz sizge bir tuğan bolsa anda kim bir tuğanınız deydi. Degende antum ashabi, sizler menin sahabalarımsınlar. A menin bir tuğanlarım meni körбөй, menen keyin maga iman keltirgen, jana menin sünnetimdi oşol atkargan, jana sünnetimdi tarkatkan insanlar, oşolar menin bir tuğanlarım dep Peygamberimiz sahabalarga kayrilgan eken. Андай боло турган болсо, урматтуу bir tuğan, бүгүн биз үчүн эң чоң bir сыймык. Yani eğer mümkünçülük olsa bulay, biriyle bulay emez, keyingi aylarda, je bolbosо ömürübüzdü Rasulullah'a arnap ötközsek dağı az bolo turgan işlerden. Antkeni sahabalar kança Rasulullah'a kızmat kılıp, Rasulullah'ın canında bolsa dağı, alardı sizler menin sahabalarımsınlar, menin dostlarımsınlar, menin bir tuğanlarım menen keyin kelet dep, men alardı sagındım dep, ушунчалык bizge bolgan sagынчыны, кусалыгыны айтып кеткен Rasulullah bizde ушунчалык даражабызды, кадырыбызды көтөргөндөн кийин, урматтуу bir туган, кел, ар бирибиз ошого ылайыктуу, татыктуу үммөт болууга аракет кылалы, bir туган болууга аракет кылалы. Андан кийин экинчиси, урматтуу bir туган, биз үчүн дагы бир өтө бир маанилүү иштерден экинчиси, Allah subhanahu wa ta'ala Rasul sallallahu aleyhi ve sellem başka her türlü sınavları keltirdi. Oşo sınavlardan birisi Rasulullah bir kança gün vahiy kelbey kaldı. Oşo vahiy kelbey kalgan mezgilde Peygamberimiz öte oğur bir rivayette oğurup oşol töşöktü jatıp kaldı degen neler var. Oşonda Abu Cahil'in ayal kelip seni taştap ketти, seni açulandı dep arkандай жаман сөздөрдү сүйлөгөн mezgilde Allah subhanahu wa taala oşo Duha suresini düşürüp "Ma vadda'aka rabbuka ve ma qala" Rabbin seni taştagan da jok, sana açulangan da jok dep oşol Allah'ın aytkan sözünü kaytarуу menен Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem көңүл көтөрүү менен oşol süreni düşürdü. Bul sürede urmаттуу bir tuğan, siz менен биз ömrүбүздүн акырына чейин Rasul sallallahu aleyhi ve sellem'de жүрөгүбүздүн түпкүрүдөн чыгарбастан зикир менен ошол Расулуллah'a салават айтуу менен Расулуллah'нын sallallahu aleyhi ve sellem'дин кылган амалдарын кылуу менен өтсөк дагы аздык боло турган бир ошол аят жана хадисти силерге эскертип анан темаларыбызга кирсек жакшы болот, урматтуу bir tuğan. Ал жерде аяттын уланысында Bismillahirrahmanirrahim "Ва ла сауфа ю'тика раббука фатарда" ayatı düşöt. Jakında biz sağa berебиз, sen ошондо разы болосуң деп Расулуллah'нын разылыгыны, Расулуллah'нын көңүлүн көтөрүү үчүн ушул аят түшкөн мезгилде Пайгамбарыбыз sallallahu aleyhi ve sellem караңыз. Эмне деди? Расулуллah'нын разылыгы, менин атам, энем, же болбосо менин балдарым, кыздарым, ушуларды Аллахым бейишке киргизген болсоң, мен разы болот элем деген жок да. Эмне деди? "Идан ла арда ва вахид мин уммати фин-нар" Караңыз. Эгер де андай боло турган болсо, о жараткан, менин бир үммөтүм тозокко кире турган болсо, мен анда разы болбоймун деген сөздү айтты.
bir ümметim тозокко кире турган болсо мен разы болбоймун. Yani бул дегендик, урматтуу бир тууган, ошол бул айларда колубуздан келишинче Расулуллага үммет болууну, үммет деген кандай инсан экендиги, Расулулланы таануу үчүн колубуздан келген мүмкүнчүлүгүбүздү жана ошо күч кубатыбызды ушул айда Расулулла саллаллаху алейхи вассаламга арноого аракет кылалы. Эми урматтуу бир тууган, ушунун эле жанында бир катуу өтө эскертүү менен дагы айта кете турган нерсе, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахабалардын алдында бир күн отуруп, бир аз уктагандай болуп кетти. Анан башын көтөрдү да жылмаюу менен, билесиңер мен эмнеге жылмайдым деди. Ошондо сахабалар, я Расулулла, Аллах ва Расул билет деген мезгилде пайгамбарыбыз мага дейт, азыр сүрө түшүрүлдү деди дагы, Кавсар сүрөсүнү baştan ayağa oku berdi. İnna a'taynakal kavsar. Andan keyin qayra Rasulullah sallallohu alayhi vasallam sahabalar kayrılуу menен bilesiңер Kavsar emne dep. Andan sahabalar Allah ve Rasulü bilүүчү деген mezgilde Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kavsar'da ушундай bir sıfatladı. Oşu sıfatla arasında emne deyt. Anın deyt. İçe turgan oşol iyi işleri asmandagi yıldızların sanı çalık dedi dağı. Anan эң урматтуу бир тууган коркунучтуусу ушул жерде. Эмне дейт? Ошол Хаудул Кавсар кыямат күнү менин үммөттөрүм ошол Хаудул Кавсардан суу ичет. Бирок кээ бир инсандар ошол күнү ошол Кавсар суусунан тосулуп калат дейт. Дегенде мен дейт, Аллах Тааладан суранам дейт. Эй Аллахым, булар да менин үммөттөрүм го, буларга да уруксат берсең деген мезгилде Расул саллаллаху алейхи ва саллам Расулуллага ооба сенин үммөттөрүң, бирок сенен кийин сага ылайыктуу татыктуу үммөт болуп жашай албады. Ошондуктан буларга бул Хаудул Кавсардан суу ичкенге уруксат жок деп алардыга алдыга парда тосулат экен. Урматтуу бир тууган, Кудайым ошонон сактасын. Yani Расулуллага үммөт болуп келип, мен үммөтүмүн деп, бирок үммөттөй жашай албай турган болсок, анда Кудайым сактасын, кыяматта Хаудул Кавсардан жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам шафаатынан кур калуу деген коркунучу бар экен. Ошондуктан урматтуу бир тууган, бүгүн бул айда биз эмне кылабыз дегенге биринчи ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөтүн тирилтүү. Бул дегендигибиз Кур'анда Аллах субхanahu ва таала бисмиллахир-рахманир-рахим Кул ин кунтум тухиббуналлаха фаттабиуни юхиббукумуллах. Садакаллахул азим. Айткын о элчим деп атат, сүйүктүүм дейт. İn kuntum tuhibbunallah. Eğer de Allah'ını жақсы көрөм дей турган болсоңор, fattabi'uni. Мага ээрчигиле деп айткын деп атат. Yani Rasulullah bizi ээрчисек, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin ошо хулк мүнөзү, анын кийген кийими, анын сүйлөгөн сөзү, мамилеси, мындайча айтканда Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin сыпаттары менен хулк мүнөздөнө турган болсок, анын жасаган иштерин, ибадаттарын жасай турган болсок, жиынтык натыйжасы эмне? Юхиббукумуллах. Ошол ааламдарды жараткан Алланын сүйүүсүнө ээ болот экенбиз, урматтуу бир тууган. Мындайча айтканда, эки дүйнөнүн бактысына ээ болом деген инсан эмне кылышыбыз керек экен? Расулуллага ээрчишибиз керек экен. Себеби башка бир аятта Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa zakarallaha kaseera. Allah'ını көп эстей турган адамдарга жана Аллах ва ахирет күнүдөн үмүтү бар адам үчүн Расулуллада эмне бар дейт? Uswatun hasana, эң мыкты үлгүлөр бар дейт. Андай боло турган болсо биз мисалы казымдай же болсо имамындай, теги мындай эмес, биз Rasulullah мындай адам болгон экен. Rasulullah кечиримдүү болгон экен. Rasulullah боорукер болгон экен. Rasulullah берешен инсан болгон экен. Rasulullah эч жалган сүйлөгөн эмес экен. Rasulullah бирөөгө кыйнат кылган эмес экен. Деген сыяктуу нерселер менен Rasulullah ээрчи турган болсок, биз эмне болот экенбиз? Пайгамбарыбызга татыктуу үммөт болот экенбиз, урматтуу бир тууган. Бул жөнүндө дагы ошол Саид ибн Жубайр Абдуллах ибн Аббастан мындай дейт. Men tabi'ahu kana lahu rahmatan fi dunya vel ahire. Kim Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ээрчиген болса, ал dünya жана ахиреттин рахматына ээ болот дейт. Мээримине ээ болот дейт. Бу дүйнөдө да, ахиретте дагы. Wa man lam yatba'hu, алем ким ага ээрчибеген болса,
эмне болот дейт? Алдыңкы үммөттөр, яны алдыңкы пайгамбарлардын үммөттөрү жер жуткандай же болбосо башка бир айванга айланып калгандай, ошондой бир балелерге жолугуу коркунучу бар дегендей, урматтуу бир тууган, келиңиз биз Аллахтын рахматына жана Аллах субханала тааланын мээримине ээ болобуз дейт турган болсок, биринчи ишибиз эмне экен? Расул саллаллаху алейхи вассаламды ээрчишибиз керек экен. Анан экинчи дагы урматтуу бир тууган, Аллах субханала тааланын ошо сүйүктүүсүнүн ыраазылыгын табуу үчүн келиңиз бул айда хатмул Куран кылалык, Куран окуйлук, Куран менен болойлук. Себеби Расул саллаллаху алейхи вассаламга берилген эң чоң белек Аллах таала тарабынан бул Куран болду. Андай боло турган болсо, бул ай Куран айы экен. Биз ошо Куранды окууда Расул саллаллаху алейхи вассаламга багыштоо үчүн, Расул саллаллаху алейхи вассаламга ошол окуган Кураныбызды белек кылуу үчүн окуганга аракет кылалы. Эгерде Куран окууга күчүбүз жетпесе, мүмкүнчүлүгүбүз жок болсо, анда эч болбосо ушул айда, я Аллахым, мен өзүңдүн сүйүктүү болгон Расулуллахыңдын төрөлгөн айында өзүңдүн бизге жөнөткөн Кураныңды үргөнөйүн. Жана ошо үргөнгөнүм Расулуллага бир менин белегим болсун деп баштаңыз, иншалла сиз не кыласыз? Расул саллаллаху алейхи вассаламдын шафаатына ээ болуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болосуз. Экинчиси. Ал эми үчүнчүсү, урматтуу бир тууган, Аллага кандай моюнсуна турган болсок, Расулуллага дагы ошондой моюнсунушубуз керек. Аллах таала бизге эмнени буйруган болсо, Расулулла, Аллахтын элчиси дагы эмнени буйруган болсо, аларды аткаруу сиз менен бизди ошол пайгамбарларга, шейттерге, салих инсандарга коңшу болуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болуу мүмкүнчүлүгү бар. Ал жөнүндө Аллах субханала таала Куранда мындай дейт. Ниса сүресінің 69 аяты. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Men yuti Allah, kim Allah'a itaat kılıp moyunsungan bolsa, var Rasula, anın elçisine moyunsungan bolsa, fa ulaika, oşo Allah menen ve Rasuluna moyunsungan insanlar deyt. Ma'alladina an'amallahu aleyhim. Allah Taala nimet kılıp bergen peygamberler, sıddık, çınçıldar, şehitler, salih insanlar menen birge bolot deyt. Al kanday jakşı birge bolуу koңшулук deyt da, урматтуу бир тууган. Эми андай боло турган болсо, бул аяттын түшүш себеби да карап көрө турган болсок, өтө бир пайдалуу. Сахабалардан эң Расулулла саллаллаху алейхи вассаламды жакшы көргөн сахабалардын бирөөсү Саубан эле. Саубан пайгамбардан эч ажыраган эмес. Сапарында болсун, муким абалында болсун, ошо дайыма биргеле. Бир жолу сапарында Расулладан ажырап калды. Расулла ага кызмат берди. Сен ушул жерде каласың шаарда деп. Сапарга кеткен мезгилде пайгамбарга болгон кусалык аны аябай кыйнады. Ошол мезгилде оюна келди. Мен дейт, аз гана Расулладан ажыраганыма ушунчалык кыйналган болсом, эртең өлгөндөн кийин Расулланын макамы өтө бийик даражада болсо, а меники төмөн болуп калса, анда мен Расулладан бүтүндөй ажырап каламынбы деген коркунуч аны тамак жегенден, суу ичкенден бүт аны үзүп койду. Ошол мезгилде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сапардан келди. Келген мезгилде баардыгы келип сахабалар көрүштү, Саубан жок. Бир мезгилде Саубан келди, караса түсүдө түс жок, өңүдө өң жок. Пайгамбарыбыз да коркуп кетип, "Я Саубан, сага эмне болуп кетти?" дейт. Деген мезгилде, "Я Расулулла" дейт, "Сизден ажыраган кусалык мени ушундай бир абалга келтирди" дейт. "Мен кыямат менен эч көрүшө албаймынбы? Кандай болот? Эмне болот?" Деген мезгилде Расулулла саллаллаху алейхи вассалам да эч нерсе деп жооп бере албады. Ошо мезгилде Аллах таала ушул аят түшүрдү. Караңыз. "Мен юти Аллаха ва Расул." Ким Аллага ва Расулга итаат кылган болсо, ал эмне болот экен? Ошол пайгамбарлар менен бирге болот экен. Эгерде биз Расулулла менен бирге болууну, эгер биз Расулулла саллаллаху алейхи вассалам менен Фирдаусул А'лада бирге болууну каалай турган болсок, келиңиз Аллага жана Расулуна дайыма итаат кылып моюнсунуу менен болсок, иншалла ошондой бир улуу даражага жетебиз, урматтуу бир тууган. Анан үчүнчүсү, урматтуу бир тууган, Аллах субханала тааланын сүйүктүү элчисине бул айда өзгөчө көбүрөөк салават менен болойлук. Салават. Себеби Аллах субханала таала Куранда "Инналлаха ва малаикатаху юсаллуна алан наби." Албетте Аллах таала анын периштелери пайгамбарга салават айтат. "Я юхалладина аману", эй жүрөгдө иманы бар пенделерим дейт. "Саллу алейхи ва саллиму таслима."
пайгамбарга салат жана салам айткыла деп Аллах субханала таала буйрук иретинде бизге кайрылып атат. Андай боло турган болсо, бул айларда өзгөчө көбүрөөк салават менен көнүктүрөлү. Бул айдан кийин дагы башка айларда дагы дайыма жүргөнүбүздө пайгамбарыбызга салават айтуу менен болсок, иншалла биз Расул саллаллаху алейхи ва салламдын шафаатына ээ болот экенбиз, урматтуу бир тууган. Ал эми төртүнчүсү зияратул кабур дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын кабрын зиярат кылуу. Эми дуа кылалы. Бүгүн дүйнөдө вирус таркаган бир оор мезгил. Кыргызстаныбызда дагы ошондой абал. Аллах таала тынчтык амандык берип, Аллах субханала таала ушул абалдан тынч чыгып кетсек деп ниет кылалы бүгүндөн. Аллахым мүмкүнчүлүгүбүз болсо ажыга, болбосо умрага барып, Расул саллаллаху алейхи ва салламдын кабрын зиярат кылууга ниет кылалы. Себеби пайгамбарыбыз хадисинде: "Ман зара кабри важибат ла шафаати", ким менин кабрыма зияратка келген болсо, ага 5 важип болот дейт. 5 важип болот дейт, урматтуу бир тууган. Бундай бакытты, бундай мүмкүнчүлүктү кайдан табабыз? Мана бүгүн эч жака чыга албай жатабыз. Келиңиз, ниет кылыңыз, Алла өмүр берсин. Алла өмүр берген болсо, ошо өмүрдө тынчтык болсо, Алла субханала тааланын сүйүктүү элчисин зияратка баралы. Ошол зиярат менен өзүбүздүн колубузга шафаатыны, мүмкүнчүлүгүнө ээ бололу. Урматтуу мусулман бир тууган. Биз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салlam шафаатыны кыямат күнү гана деп билебиз. Ооба, кыямат күнү Расул саллаллаху алейхи ва салlam шафааты бар. Расулулла саллаллаху алейхи ва салlam Аллах субханала тааланын сүйүктүү элчиси болгондуктан бир эле кыямат эмес, бул дүйнөдө дагы шафааты бар экен. Ага мен силерди сөзүмдүн аягында ошол окуя менен бүтүрөйүн. Бир Орто Азиядан Хадича деген бир карындаштарыбыздан бирөөсү. Ал атасынан эрте ажырап, атасы да жетим калган Хадича, апасы аны бир Куран жаттата турган борборго алып барат. Ал жерде Куран окуп үйрөнүп, андан кийин Куранга түшө турган болгон мезгилде өзүнүн курбусунан Куранды сурайт. Досум, келчи, менен бир Куран кармап көрөйүнчү. Şu Kur'an'da bir karmağım kelip otat degen mezgilde al жаш kız emne kılat, anın көңүлүн орта турган сөз менен атаң алып берсин, бербейм дейт. Баягы аябай каттуу тиет. Бирок үйүнө келген мезгилде апасына жагынуу максатында апаке дейт. Сиз үйдүн эң сулуусусуз. Сизди мен өтө жакшы көрөмүн. Апаке, келиңиз, мен Куранга түшө турган болдум элем. Бир Куран китеп алып бериңизчи дейт. Деген мезгилде баягы өзүнүн сүйүүнү, кубануу менен кайгынын ортосунда капчыгын карайт. Караса, бул айга жетер жетпес аз гана акчасы бар. Анан кызыны көңүлүн көтөрүү үчүн, кызым, бир аз сабыр кылып туралы. Бул айда алып бере албасам да кийинки айга буйруса алып берейин. Бир аз сабыр кыл дейт дагы, анын көңүлүн көтөрүп, ошол күнү уктайт. Түшүндө баягы энесинин түшүнө имамы Бухари кирет. Караса, колунда бир топ китеп. Астында Расулулла жана өзүнүн сахабалары менен басып баратканын көрөт. Баягы көрөт дагы ушундай чуркап Расулуллага жаныга барып: "Я Расулулла, ошол Хадича кызыма имам Бухаридан бир китеп алып бериңизчи, Куран алып бериңизчи, Куранга болгон мухаббат сүйүү ушунчалык чоң эле" деп айтканга батын албай ойгонуп кетет. Караса түш. Анан буну көргөн апасы эртеси бул нерседе да бир хикмат барды. Кой, эмне болсо болсун, мен кызыма Куран алып берейин дейт дагы. Анан эртеси китепканага барат. Барат дагы китепкананын ичине киргенде эле кыз чуркка барып Куранды кармайт дагы. Апаке дейт, бул Куранды мен аламын дейт. Аябай жакты, ушуну алып бериңиз дейт. Дегенде китепкананын ээсине барат. Барып сурайт, канча китебиңиз дегенде ал айткан суммага анын 3төн 1-ге дагы жетпеген аз гана акча эле. Баягы китепканачыга айтат: "Байке дейт, эгер рухсат берсеңиз дейт, мен жесир алай элем. Бул кызым жетим кыз. Кийинки айларга калган акчасын төлөп берейин. Ушул мына бар акчаны алып турсаңыз" дейт. Дегенде баягы китепканачы түз эле кыз Хадичага барат да: "Кызым, сенин атың Хадича эмеспи?" дейт. Дегенде: "Ооба, менин атым Хадича" дейт. Дегенде: "Сен кандай бактылуу кызсың" дейт. "Кандай жакшы кызсың" дейт. "Мен" дейт, "кеше Расул саллаллаху алейхи ва салlam келди. Эртең Хадича келет, жетим Хадича келет. Ошо келген болсо, ага Куран бергин" деп айтты. "Кызым, мына ол китепкананын баары сеники. Бардыгын сага мен белекке беремин. Расул саллаллаху алейхи ва салламды сенин урматыңа ошо Расулланы көрдүм.
деп айткан экен. Ошондуктан урматтуу бир тууган, келиңиз. Кыямат күнү Расуллахтын шапааты эмес, Аллах субханала тааланын сүйүктүү элчиси бу дүйнөдө дагы эгерде ушундай бир муктаж болуп калган мезгилде Расул саллаллаху алейхи ва салламдын шапааты бу дүйнөдө дагы, жардамы дагы бу дүйнөдө жетет экен. Ошондуктан биз пайгамбарга болгон сүйүү, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын айы жана ушул айларда көбүрөөк салават айтуу менен, Расулуллахны окуу менен жана балдарыбызга, кыздарыбызга үйрөтүү менен болгон болсок, кыямат күнү пайгамбардын шапаатына ээ болобуз. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.